ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। 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 Ordinarily, it is only by yogic development or by clairvoyance that the exact memory of past lives can be brought back. साधारणतः यौगिक विकास किंबा दिव्य दृष्टि द्वारा ही अतीत जन्म गुड़िकर सठिक गुड़िक फेराई अणा जाई पारिबो। परम प्रभु श्री अरविंदर वाणी। The Matra Mandir will be the soul of Auroville. Let the Matra Mandir be the living symbol of Auroville's aspiration for the divine. Matra Mandir Auroville आत्मा हेबो। मातृ मंदिर भगवान को पाई ऑरोविल आस्पृहार जीवंत प्रतीक हेउ। दिव्य जननी श्री मांकर वाणी। मांकर एवं प्रभुंकर एही वाणीर पठन सह आरंभ करने को जाउछे आजिर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। प्रथमे मां एवं प्रभुंक चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम जणाई तथा उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपभाई मान को वंदे मातरम और प्रणाम। वर्तमान हमें मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति निजको ध्यानस्थ रखिबा। मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति पृष्ठा संख्या रही 231 एवं एहाकु आवृत्ति करिबा पई आम गहन रे उपस्थित अछंती नयागढ़ अमिता अपा। आमे अमिता अपा को अनुरोध करिवु अपा आपण मंत्रमयी सावित्री 231 पृष्ठा को आवृत्ति करंतु एवं आपणकर सही आवृत्ति रे आमे निजको मांकर चरण कमल निजको ध्यानस्थ रखिबु। अमिता अपा नयागढ़। Ma. Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 8, The World of Falsehood. Thought seized, sense failed, his soul still saw anew in atomic parcellings of the infinite. Near to the dawn beginnings of lost self, he felt the curious small futility of the creation of material things, or stifled in the inconscient's hollow dusk. He sounded the mystery, dark and bottomless, of the enormous and unmeaning depths, when struggling life in a dead universe rose. There in this dark identity lost by mind, he felt the sealed sense of the insensible world and a mute wisdom in the unknowing night. Into the abysmal secrecy he came, where darkness pierced from her mattress, grey and nude,
and stood on the last locked subconscious floor where being slept unconscious of its thoughts and built the world not knowing what it built. There waiting its hour, the future lay unknown. There is the record of the vanished stars. There in the slumber of the cosmic wheel, he saw the secret key of nature's change. A light was with him, an invisible hand was laid upon the error and the pain, till it became a quivering ecstasy, the shock of sweetness of an arm's embrace. He saw in the night the eternal shadowy veil, new date for a cellar of the house of life. In destruction felt creation's hasty pace, new loss as the price of a celestial gain, and hell as a shortcut to heaven's guests, and hell as a shortcut to heaven's gates. Then in illusion's occult factory and in the inconscient's magic printing house, torn were the formats of the primal night, and shattered the stereotypes of ignorance, alive, breathing a deep spiritual breath. Nature expunged her steep mechanical code, and the articles of the bound soul's contact. Falsehood gave back to truth her tortured shape. মা মা মা। ধন্যবাদ দাদা। আমি ইতিমধ্যে মন্ত্রহীন সাবিত্রীর আবৃত্তির দিকে ধ্যানস্থ রাখিଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ତପସ୍ୱିନୀତା, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ରାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଆମେ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ଭକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତପସ୍ୱିନୀତା, ବରଗଡ଼। রহিছে যাহি মা দুই আখি রহিছে চাহি সুন্দর পথরে হেবাকু সহি মা দুই আখি রহিছে চাহি সুন্দর পথরে হেবাকু সহি ঝড় ঝঞ্ঝাউ প্রগতির ধারে
ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାଉ ପ୍ରଗତିର ଧାରେ ପଣତ ତାହାର ସଜାଡ଼େ ଖୁସିରେ ହାତ ଆଗେ ଧରି ନେବାକୁ ବାହି ହାତ ଆଗେ ଧରି ନେବାକୁ ବାହି ମା ଦୁଇ ଆଖି ରହିଛି ଚାହିଁ ସୁନ୍ଦର ପଥରେ ହେବାକୁ ସହି କଳା ମେଘ କୋଳେ ବିଜୁଳି ଅନଳେ ମୁକୁତା ଝଲକ ଅହରହ ଜଳେ କଳା ମେଘ କୋଳେ ବିଜୁଳି ଅନଳେ ମୁକୁତା ଝଲକ ଅହରହ ଜଳେ ଭୁବନେ ଭୁବନେ ସବୁଠି ପ୍ରକାଶେ ନବ ଛବି ନବ ରୂପକୁ ବହି ନବ ଛବି ନବ ରୂପକୁ ବହି ମା ଦୁଇ ଆଖି ରହିଛି ଚାହିଁ ସୁନ୍ଦର ପଥରେ ହେବାକୁ ସହି ଦୁଇ ତା ନୟନ କରିଛି ଚୟନ ସତେ ଅଟେ କି ସେ ନନ୍ଦନ ବନ ଦୁଇ ତା ନୟନ କରିଛି ଚୟନ ସତେ ଅଟେ କି ସେ ନନ୍ଦନ ବନ କରମ ପାଇଁ କି ନେଇ ଆଗେଇ ଭବିତବ୍ୟ ସରଣୀ ରେ ଦିଏ ସଜେଇ ଭବିତବ୍ୟ ସରଣୀରେ ଦିଏ ସଜେଇ ମା ଦୁଇ ଆଖି ରହିଛି ଚାହିଁ ସୁନ୍ଦର ପଥରେ ହେବାକୁ ସହି ସ୍ୱର୍ଗ ପାରିଜାତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମହକ ଶୁଭ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଦିଏ କେତେ ଡାକ ସ୍ୱର୍ଗ ପାରିଜାତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମହକ ଶୁଭ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଦିଏ କେତେ ଡାକ ଧରଣୀ ସରଣୀ ହୋଇବ ସତେ ମୁକୁତାର ଝଳି ହୃଦये ବହି ମୁକୁତାର ଝଳି ହୃଦये ବହି ମା ଦୁଇ ଆଖି ରହିଛି ଚାହିଁ ସୁନ୍ଦର ପଥରେ ହେବାକୁ ସହି ଚଉପାଶେ ନବ ଗୁଞ୍ଜରର ବେଶ ସଙ୍ଗତି ବହିକି ହେବ ସୁପ୍ରକାଶ ଚଉପାଶେ ନବ ଗୁଞ୍ଜରର ବେଶ ସଙ୍ଗତି ବହିକି ହେବ ସୁପ୍ରକାଶ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ପ୍ରେମକୁ ବହି ଧରାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିବେ ରହି ଧରାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିବେ ରହି ମା ଦୁଇ ଆଖି ରହିଛି ଚାହିଁ ସୁନ୍ଦର ପଥରେ ହେବାକୁ ସହି ମା ଦୁଇ ଆଖି ରହିଛି ଚାହିଁ
ସୁନ୍ଦର ପଥରେ ହେବାକୁ ସହି ମା ଦୁଇ ଆଖି ରହିଛି ଚାହେଁ। ମା କି ଚମତ୍କାର ବାସ୍ତବରେ ଲେଖା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତା ସହ जो स्वରରେ ଏଇ जो ଗୀତଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମନକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୀତର ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ୟୋଗା ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ସାଧନା ଓ ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବରଗଡ଼ ମାଟିରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ୟୋଗାର ଚାପ୍ଟର 18 ପାର୍ଟ 2 ଦ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଲିବରେସନ, ଆତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ଆଜିର ସାଧନା ଓ ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ, ବରଗଡ଼। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣ ନମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ନମ। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରକୁ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଦି ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଲିବରେସନ, ଆତ୍ମା ଓ ତାହାର ମୁକ୍ତି। ଏହାର 12 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପାରାଗ୍ରାଫ 12 ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ବହିର 444 444। এই পৃষ্ঠার যে কন্টিনিউড প্যারাগ্রাফ রয়েছে তার পরবর্তী প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে 12th প্যারাগ্রাফ। এই প্যারাগ্রাফর আমি প্রায় 2/3 অধ্যয়ন করে সারিছন্তি। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ମା ବହିର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତି ଗୂଢ ଏବଂ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଘନୀଭୂତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ଘଟେ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଯୋଗମାୟାରେ ଆବୃତ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। এই କଥାଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିଯିବା, ଆମେ ଯାହା ବୁଝିବା ଦେଖିବା ଯେ ଠିକ ସେଇ କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଥାଟି କଣ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ପରମ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଏଇଠି ରହିଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆବୃତ କରିଦେବାକୁ। ଯେମିତି ରାଜା ଯଦି ସେନାପତିକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି
ସେ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକରି। ରାଜାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସେନାପତି କେହି ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଆବୃତ କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏତେ ଆବୃତ କରିଦେଲେ, ଏତେ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇଲା ବାଲା ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲ ପ୍ରଭୁ, ଅସଲ ସ୍ୱାମୀ, ଏବଂ ଯିଏ ବନ୍ଧା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରାଧୀନ ଦାସ। এই ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଛି। ଆତ୍ମପୁରୁଷ ସେ ତ ସଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର ପରାଧୀନତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ସେ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୁଡିକୁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଖୋଲି ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ନିଜର ଆବରଣ ଗୁଡିକୁ ଖୋଲିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁପାତରେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ଅସଂଖ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଯଦି ଖୋଲି ଚାଲିବ, ତାର ନୂତନ ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଆବରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆମର ଅନ୍ତଃପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି ସମସ୍ତ ପାଭାଇଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଯେ ପୁରୁଷକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବା ନାହିଁ। ନା ପୁରୁଷ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଥାନ୍ତି ନା ଚକ୍ଷୁରେ ଥାନ୍ତି ନା ମନରେ ଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣରେ ଥାନ୍ତି ନା ଶରୀରରେ ଥାନ୍ତି, କିଏ ସେ ପୁରୁଷ? ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ ଥାନ୍ତି ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ। ପୁରୁଷ ତ ଏକ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଆବରଣର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନମୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଆବରଣର ସ୍ତର ବହୁତ କମ, ପ୍ରାଣର ଟିକେ ଅଧିକ, ଅନ୍ନମୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ। ଅନ୍ନମୟ ତାର ଆହୁରି ତଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ତର ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆହୁରି ଆବୃତ। ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅତି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ତାର ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିର ସୀମା ଭିତରେ ଯେତିକି ଆସିବ ଆମେ ସେତିକି ଦେଖିପାରିବା। ତା ତଳକୁ ନୁହେଁ କି ତା ଉପରକୁ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆଲୋକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମର ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରୁ କମିଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖିରେ ଆଉ ଧରା ପଡେ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଚେତନାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଚେତନାର ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭୂ ବା ତାଙ୍କର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି, ସାମଗ୍ରିକ ଅଂଶ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ। ସେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଠାରୁ। ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଆବରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ହେବ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ଏବେ ସେ ପରାଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଟକ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେମିତି ନିଜ ଘରଟାକୁ ଆମେ ଆଉ କାହାର ଅଧିକାରକୁ ଦେଇ
ନିଜେ ସେଥିରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଭାବରେ ରହୁ, ତାକୁ ମାଲିକ ବନେଇ ଦଉ। ସେ ମାଲିକ ବନିଥିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକାରଟି ଆମେ ୱିଡ୍ର କରି ଆଣିବା ଆମେ ନିଜେ ହେଇଯିବା ମାଲିକ। ତେଣୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ at this independence we are rightly seeking to arrive। ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଆମର ଚେତନାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ବା ଆମର ଅସଲ ସତ୍ତା, ଆମର ପରିଚୟ, ସେ ସଦା ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆବରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସେଥିରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେବା, ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏ ଅନୁଭବଟି କରାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ। ଭଗବାନ ଆପେ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଲୀଳା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉଠି ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ଆବୃତ ହୋଇକରି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଆବୃତ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ନିଜେ ନିଜକୁ ପୁଣି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ଅନାବୃତ କରାନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେ ଅହଂ ହିଁ ଆମକୁ ଏତେ ବାଟ ନେଇ ଆସିଛି, ଆମର ବିକାଶରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଅହଂକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ କହୁଥିଲି, ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକୁ କାଟିଲା ଭଳି। ଆମକୁ କଣ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, ବହୁତ ପାର୍ଟ କରିଦେବା, ତାପରେ ଉଭୟଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା। କଦାପି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଗୋଟେ ହିଂସ୍ରୁକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅହଂଭାବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଟ୍ସ ରାଇଟ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ଇନ୍ ମେକିଂ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଦ ଇଗୋସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଅହଂର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ରହିଛି, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାହିର କରିବା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ହିଁ ହେଉଛି ଅହଂର ଗୁଣ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର, ସ୍ୱାର୍ଥ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅହଂର ଗୁଣ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅହଂଟା ଦିଆହେଇନି। ଆମେ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ଅହଂକୁ ହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, ନିଜେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତାର ଉଚ୍ଚତମ ଦିଗ। ଇନ୍ ଆରାଇଭିଂ ଏଟ୍ ଦିସ୍ ଅଦର ହାଇଏଷ୍ଟ ପୋଏଜ ଅଫ ଦି ପୁରୁଷ with regard to its ପ୍ରକୃତି। ପୁରୁଷ ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ, ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଅଧୀନତା ବା ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବ। ଦେୟାର ଇଜ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ ନେଚର। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ନୁହେଁ, ହି ଅଲସୋ ପୋଜେସେସ୍ ନେଚର।
ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପରଫେକ୍ଟ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ତା ସହିତ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲସୋ ପରଫେକ୍ଟ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ବିବିଧ ସମ୍ପର୍କ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ ଚରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମର ଏ ଅନୁଭୂତିଟି। ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ, ଏ ଜଗତ ସହିତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ବିବିଧ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରୁଷ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜାହିର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। Therefore, an individual salvation in heavens beyond, careless of the earth, is not our highest objective. ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରୁଷ କଥା ହଉଥିଲା, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ଆସିଗଲା କେମିତି ଯେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କଥା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ନଥିଲା ଏବଂ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଦାପି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ମାର୍ଗ କଦାପି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ এই ପୃଥିବୀକୁ ଅବହେଳା କରି, ଅଣଦେଖା କରି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ, ନିଜେ ସୁଖରେ ରହିବା ବୋଲି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ବୋଲିକରି ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ପଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ? ତାର କାରଣ ହେଲା, ଯଦି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଯଦି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ବା ଆମର ଚେତନାର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୁରୁଷ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଷ ଦିଗ ଯିଏକି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଗମାୟା, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି। ତ ସେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ବାସ କରିବା, ପୁରୁଷ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱବୋଧ, ଏଟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ଏଇଟା ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଅହଂଶୂନ୍ୟ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଚେତନା ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ନିଜକୁ ପାଇବ ନାହିଁ ଜଗତରେ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଶା କରିବ? ସେ ତ ନିଜେ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ହେଇକି ରହିନାହିଁ, ଅଲ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହିଁବ, ଏଇ ସମଗ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହିଁବ ନା। The liberation and self-fulfillment of others is as much our own concern. ଆମେ ନିଜର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, କାରଣ ସମଗ୍ର ଜଗତ ହେଉଛି ମୁଁ। ତାପରେ we might almost say our divine self interest, ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଏମିତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ସେଟା ହେଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଏବଂ ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ବି ସେ କିଛି କରିବେ ସେଟା ନିଜ ପାଇଁ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ସବୁଠୁ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗୀକୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପଥ ନୁହେଁ,
ଭଗବାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ ମୁଁ ତାହା ତାହା କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭୂ, ତାଙ୍କର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେଇଦେବା, ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥିକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛୁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। Otherwise, our unity with others would have no effective meaning. ଆମେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏକ ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅୟମ ନିଜ ପରୋବେତି ଗଣନାମ ଲଘୁ ଚେତସା, ନିଜ ପର ଭେଦ କରିବାଟା ହଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷଣ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ, ମାନବ ପ୍ରେମୀ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ, ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଯେହେତୁ ଅନୁଗାମୀ, ଆମେ କହିବା ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବ କଣ, ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ନିଜେ ବୋଲି ଭାବିବ। ଏ ଅନୁଭବ ଯାହାର ହବ, ସେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ତାର କଣ ରହିବ? ସେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀରଟିକୁ ଅଲଗା ରଖିକରି କେବଳ ତାର ହିତାର୍ଥେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାମନା ଯଦି ନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଯଦି ସାଧନା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିନାହୁଁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସଜ୍ଞାନ ହେଇନାହୁଁ ଏବଂ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତିନୋଟି ବିଜୟ ଆମର କାମ୍ୟ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ୍ୱାଦଶ ପାରାଗ୍ରାଫର ଶେଷ ଭାଗ, To conquer the lures of egoistic existence in this world is our first victory over ourselves. ଯେଉଁ ଆମେ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତି, ବା ପୁରୁଷ କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ, ମନୋମୟ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଣମୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଅନ୍ନମୟ ସ୍ତରରେ, ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା। ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ ବା ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଅହଙ୍ଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଅହଙ୍ଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବୃତ କରିଦେଇକରି ଆମର ଅହଂଟି ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଶାସନ କରୁଛି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରେ ସେ ପରିଚାଳିତ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ବା ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାର ଜାହିର କରୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ସେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପାଦାନ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍ଗର ଦାସ। ସେଟା ହଉଛି କ୍ରୋଧ ବା ଉତ୍ତେଜନା ବା ଆବେଗ ବା ଯେଉଁ ଉଗ୍ରତା, ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବା ଏସବୁର ମିଶାମିଶି ଗୋଟେ ଗୁଣ,
ଯାହାର କି ସେ ହଉଛି ଦାସ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦାସ, ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବୋଧ, ଏଟା ଆମକୁ ଅହଂ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଂର ଯୋଉ ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅହଂଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ, ଆମର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୌରବ ବୋଧ ଏବଂ ତଥାକଥିତ ସଫଳତାର ଯୋଉ ଉଲ୍ଲାସ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ କିଏ? ଆମର ଅହଂ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ମିଥ୍ୟା। ଅହଂ ବୋଲି ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍ଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ବା ପ୍ରଲୋଭନ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା। ମୋର ପୃଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଦରକାର ତୁମେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଚେତନା ତୁମ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯାଉ, ମୋର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାଗୁଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ, ତୁମର ସେବାର ଅର୍ଥେ। ଯଦି ତମକୁ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏ ଅନୁଭୂତିଟି ବରଂ ନ ହଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅହଂର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଅହଂର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଆକର୍ଷଣରୁ। ଏତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି, ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଧରି, ଅନେକ ସହସ୍ର ଜନ୍ମ ଆମର ଏ ଭିତରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି ଅହଂ। ତାହେଲେ ଅହଂର କବ୍ଜା କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁଟିଯିବ ଆମର ଚେତନାରୁ? ସହଜ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଅହଂର ଆକର୍ଷଣରୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନାରେ, ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଏଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି କଣ? ତାଠୁ ଉଚ୍ଚତର। To conquer the lure of individual happiness in the heavens beyond is our second victory. ତାପରେ ପ୍ରଲୋଭନଟା ଆସେ ଦେବଲୋକରୁ, ଦେବତା ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଟା କଣ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହ୍ୟାପିନେସ। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ସାକେତ, ଗୋଲକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଦୁଃଖ ବିହୀନ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସୁଖ। ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ବଶୀଭୂତ ହେଇକରି ଅନେକ ଯୋଗୀ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଠି ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇ ଅହଂର ଆକର୍ଷଣ ବା ପ୍ରଲୋଭନ, ଯାହାକି ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ଆମ ନିଜସ୍ଥ, ଆମର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ଉପରେ ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟୁ କଙ୍କର ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲ୍ୟୁର ଅଫ ଏସ୍କେପ ଫ୍ରମ ଲାଇଫ and a self-absorbed bliss in the impersonal infinity is the last and greatest victory. ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଜୟଟି କଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଓର, ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରଲୋଭନ ବା ଆକର୍ଷଣ, ଅଫ ଏସ୍କେପ ଫ୍ରମ ଲାଇଫ, ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ଯିବା, ମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏଇ ଖେଳ ମୁଁ ଖେଳିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଖେଳିବେ। ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇକରି ସେ ସବୁବେଳେ
ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଦଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦୁଇ ଦଳ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଟଣା ଓଟରା ହୁଅନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଝଗଡା କରନ୍ତି, ମନୋମାଳିନ୍ୟ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପରସ୍ପରକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା, ସେଟା ତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆମେ ହାସଲ କଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ବିହାର କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକରେ, in a self-absorbed bliss in the impersonal infinity. এটা ତୃତୀୟ ଯେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ, ଜନ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ବା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବା ଏବଂ ନୈର୍ବକ୍ତିକ ଅନନ୍ତ୍ୟ ଭିତରେ, ନୈର୍ବକ୍ତିକ ଅନନ୍ତ୍ୟ ବା ଅନନ୍ତତା ଇନଫିନିଟି, ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତମ ବିଜୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିଲେ ଏମିତି ହବ ଯେ ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଆତ୍ମନିମଜ୍ଜିତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନଥିବ, କାରଣ ସେ ପରମ ଅନନ୍ତ୍ୟ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟ ଅନନ୍ତତା ହେବ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଟି, ନୈର୍ବକ୍ତିକତାର ଅନୁଭବ ହେବ। ସେଟା ହେବ ଆମର ସର୍ବଶେଷ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତମ ବିଜୟ। Then are we rid of all individual exclusiveness. ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। Then are we rid of all individual exclusiveness and possessed of our entire spiritual freedom. ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଲାଭ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। The state of the liberated soul is that of the Purusha who is forever free. ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁ, ସେଟା ହଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା, ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନୁଭବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭବଟି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ହଉ କିମ୍ବା ମନନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସାଧନା କ୍ରମରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ରୂପରେ। Its consciousness is a transcendence and an all comprehending unity. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମର ଚେତନା ନିଜେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ବା ନିଜେ ନିଜର ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଚେତନା। ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। And an all comprehending unity. କେବଳ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଛି ନୁହେଁ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଏକତ୍ୱ। ସେ ଏକତ୍ୱର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲା ମାତ୍ରକେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା
से उद्भिद हो प्राणी हो सजीव निर्जीव मनुष्य बा यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर जहा हुंतु समस्त सहित सी एक कारण सी हूँ ब्रह्म ब्रह्म को छड़ा जगत किसी ना तेणु समस्ते आम हूँ एक ये अनुभव जार आसो से हूँ गोटे लिबरेटेड सोल बा विमुक्त आत्मार अधिकारी इट्स सेल्फ नॉलेज डज नॉट गेट रिड ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ सेल्फ नॉलेज तार जो आत्मज्ञान इट्स सेल्फ नॉलेज डज नॉट गेट रिड ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ सेल्फ नॉलेज तार आत्मज्ञान सकल भूमि सकल स्तर निजक मुक्त कर नहीं जाए ना मात्र सकल वस्तु को से परमेश्वर तथा दिव्य प्रकृति ही ही एकताबद्ध और सामंजस्य कर रखी बट यूनिफाइज एंड हार्मोनाइजेस ऑल थिंग्स इन गॉड एंड इन द डिवाइन नेचर प्रकृति आत्मज्ञान में ताहा कहवा जोटा कि निज ठारू जगत को पृथक कर देखे पार्थक्य बोध जो ज्ञान अच्छी सेटा केबे हेले पूर्ण ज्ञान हो न पारे बा यथार्थ ज्ञान हो न पारे बट यूनिफाइज एंड हार्मोनाइजेस ऑल थिंग्स इन गॉड एंड इन डिवाइन नेचर बरं से कौन करे भगवान के भितर एवं दिव्य प्रकृति मध्य सब किसी को यूनिफाई कर दिए संघबद्ध कर दिए एवं संगतिपूर्ण भाव रे से समस्त को परस्पर सहित जोड़ी रखे द इंटेंस रिलीजियस एक्सटेसी व्हिच नोज ओनली गॉड एंड आवरसेल्व्स एंड शट्स आउट ऑल एल्स इज ओनली टू इट an intense experience which appears it which prepares it for sharing in the embrace of the divine love and delight around all creatures ये जो गभीरतम धार्मिक आनंद बा आमे तो कहि परिबा स्वर्गीय आनंद जे कि केवल विश्वास करे भगवान एवं केवल परमेश्वर एवं मु अच्छी भगवान अच्छा आमे केवल दुई जन अच्छु आउ केही नाहंती जगत रे बाकी सब मिथ्या माया द इंटेंस रिलीजियस एक्सटेसी व्हिच नोज ओनली गॉड एंड आवरसेल्व्स एंड सॉर्ट्स आउट ऑल द एल्स जे केवल भगवान को स्वीकार करे एवं निज को स्वीकार करे मु भगवान छड़ा तृतीय व्यक्ति तृतीय सत्ता एठी के नाहंती एभली जे करे से प्रकृति जगत प्रति जगत आड़ को खोली निजर द्वार टी को बंद कर दिए इज ओनली टू इट एन इंटीमेट एक्सपीरियंस तापई से गोटे गभीर अनुभूति which prepares it for sharing in the embrace of the divine love and delight around all creatures. प्रकृति दिव्य प्रेम दिव्य उल्लास होची ठीका प्रभु सुंदर भाव हमको बुझाई दौरान ये गोटे गभीर अनुभूति जो अनुभूति की हमको प्रस्तुत करे दिव्य प्रेम को अनुभव करिया पई एवं ताकू समग्र जगत रे परिव्याप्त करिया पई दिव्य प्रेम एवं दिव्य आनंद ए समग्र सृष्टि रे वितरण करिया पई तार माध्यम हवा पई हमको जे प्रस्तुत करे सेटा होची गभीरतम आत्मिक आनंद जे कि
केवल विश्वास करे भगवान को अस्तित्व रे एवं आमर अहंगत सत्तार व्यक्तिगत अस्तित्व रे। तेरे समय तो अतिक्रांत आलोचना को आम आगे नेबा परवर्ती अधिवेशन रे आत्मार मुक्ति संपर्क रे प्रभुंकर चूड़ांत मंतव्य मु आशा करुछि आसंता काली आमे ए शेष पैराग्राफ 13 पैराग्राफ सहित ए अध्याय अध्ययन परिसमाप्ति करबा पई समर्थ हबा। जहाँ मांकर इच्छा ही पूर्ण हो समस्त तरफ मां पाखरे प्रार्थना जनाई समस्त भाई को तांकर साग्रह योगदान निमंते विनम्र कृतज्ञता धन्यवाद जनाए शुभरात्रि जनाए आलोचना को विराम दूची। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। बहुत सरल भाव प्रभुंकर लिखित ग्रंथ को आम पाखे उपस्थापन करते आपको अनेक अनेक धन्यवाद। वर्तमान आज कार्यक्रम को सांग कर मां नाम जप सह मां 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 भाई को अनेक अनेक धन्यवाद तथा कृतज्ञता जनाए एवं आज पाठ्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त अपभाई को धन्यवाद तथा प्रणाम एवं यही कार्यक्रम को मां का निकट में समर्पण कर मां एवं प्रभु को अनेक कृतज्ञता जनाए आज कार्यक्रम को रखुछु समस्त को अरभ।